मातृभाषा कालांशुकु स्वागत पिलामाने। आज रही द्वादश श्रेणीर गद्य पुष्पपुर रे वर्षावरण। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े विख्यात जातीयवादी प्राबंधिक। ऐतिहासिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही केवल ऐतिहासिक नथिले, जड़े ख्यातनामा साहित्यिक मध्य थिले। प्राबंधिक भावरे तांकर स्वतंत्र परिचय रही। आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्यर एक माइल खुंट कहले अत्युक्ति हेब नाही। आमे जन्मभूमि प्रबंधटी पढ़ी सारिचे। जन्मभूमि प्रबंधरे किभली शब्द संयोजना रही, निज जन्मभूमि प्रति थिबा ममत्वबोध प्रकाश पाई ताहा हमकु जଣା अछि। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधरे मध्य प्राबंधिकर सही भली शब्द संयोजना आमे देखिबाकु पाइबा। प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही इतिहास और प्रत्नतत्व को भित्ति करी प्रबंध रचना करिबारे मौलिकता सुस्पष्ट। प्रोफेसर पाणिग्राहींकर सारस्वत सृष्टिगुड़िक बेस तथ्ययुक्त और विश्लेषणात्मक। प्राबंधिक निजर शब्द संयोजना माध्यम सांगीतिकता सृष्टि करी पाठक मानक बांधि रखिबार प्रयास जारी रखती। तांको प्रबंधगुड़ी पढ़िला बेले मन हुए सते जेपरी किछि कविता बा काव्य आमे पढ़ुचे। तेणु पाठक मानक बांधि रखिबार माध्यम तांकर शब्द संयोजना नुहे, बरु कल्पनार वास्तवता सहित कल्पनार समन्वय मध्य बेस उपलब्ध हुए। 1909 मसीहा मयूरभंजर खिचिंग जिले में जन्मग्रहण करती ऐतिहासिक प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। से भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि, ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार आदि पाई ओडिया साहित्य रे एक माइल खुंट सृष्टि करिसेंती। तांकर रचना संभार विभिन्न कृतिगुड़िक मध्य रही ओडिशार संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर, सारला साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र, भारतीय प्रत्नतत्व, इतिहास और किंवदंती, प्रबंध मानस और तांकर गवेषणात्मक निबंध आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एट भुवनेश्वर। एसहित तांका आत्मजीवनी पुस्तक मो समयर ओडिशा उच्चकोटीर सारस्वत सृष्टि। मो समयर ओडिशा आत्मजीवनी चरित पाई से पांती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधटी को प्राबंधिक एभली भावरे उपस्थापन करिसेंती जहाकु कि पाठक बारंबार पढ़िबा को इच्छा प्रकाश करिथाए। वर्षा को वर्ण करिबार परंपरा खूब प्राचीन। कहीं केउ ऐतिहासिक जुगरु आमे जदि देखिबा, वर्षा को वर्ण करिबार सुप्राचीन परंपरा रही। जेमिति कि महाकवि कालिदास संस्कृत महाकाव्य मेघदूत रचना करथिले। एथिरे से वर्षा को दूत करी निजर प्राणप्रिया प्रणय निकट को पठाइछंती। सेही परंपरा को अनुसरण करी प्राबंधिक वर्षा को निजर जन्मभूमिर गौरवगान करने पाई व्यवहार करछंती। सुजला सुफला शस्य श्यामला आमर ए उत्कल भूमि गौरवाबह अतीत और अवहेलित वर्तमान विषय उल्लेख करी पूर्वर से गौरव फेराई आनिबा लागी से प्रेरणा प्रदान करिछंती। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधटी प्रबंध मानस पुस्तक संगृहीत। ताले आसुन एबे आमे पढ़िबा पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंधटी को प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। जेतेबेले प्राबंधिक निजर जन्मभूमि उत्कल को छाड़ी कर्मभूमि मागधर पाटलिपुत्र रे अवस्थापन करती। सेही पाटलिपुत्र वर्तमान पुष्पपुर नाम रे नामित। सेठारे अवस्थान करिबा समय से गवाक्ष पथरे निज प्रासादर गवाक्ष पथ बा झरकापाट देखिचंती जे कलाहांडिया मौसुमी आकाश रे देखा देछि। मौसुमीर आगमन रे आगमना होई उठंती प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही एवं मने पकादी निजर जन्मभूमि को। 8 मास धरी उत्तप्त थिबा निजर उत्कल भूमि आज जलर अभाव रे हाहाकार करी उठुथबो। तेणु से वर्षा को अनुरोध करिसेंती पुष्पपुर रे तू तोर कर्तव्य साधना करी
मो जन्मभूमि उत्कल को जाई टिके सबुज श्यामलिमा करि आसन्तु ना। एवं उत्कलर सीमा को दुई दिगर खूब सुंदर भाव में वर्णना करछन्ती। केउ पाट दे गले से उत्कल भूमि प्रदर्शन करिबो एवं पथभ्रष्ट हेब नै ताहाको खूब सुंदर भाव में सूचैछन्ती। ताहाले एबे आमे पढ़िबा स्वागत बारीबाह। स्वागत बारी को बहन करे जे बारीबाह। बारी माने वर्षा बा जल, जल को जे बहन करे अर्थात मेघ, तेणु मेघ को बारीबाह बोली कुहा जाए। प्राबंधिक बारीबाह बा मेघ को स्वागत जणाउछन्ती। स्वागत पुणी थरे स्वागत करिछन्ती। एइठी देखिबा पिला माने दुईटी संबोधन सूचक चिन्ह रही जहाँ विस्मय सूचक चिन्ह बोली कुहा जाए। एठारे से बारीबाह को स्वागत करिछन्ती एवं संबोधन करुछन्ती मेघ को बारीबाह बोली, तेणु दुईटी संबोधन सूचक चिन्ह रही। स्वागत बारीबाह स्वागत, तोर स्निग्ध कज्ज्वल कांति आज पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। प्राबंधिक कहउछन्ती तोर स्निग्ध कोमल कज्ज्वल कांति, कज्ज्वल परी सुंदर, तोर रूप कज्ज्वल परी सुंदर पुणी कोमल आज पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। कोठी नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि ना पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। आमे जानिछे आमर बड़दिया बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथंकर नेत्रोत्सव हुए, नवजौवन प्राप्ति हुअन्ती एवं तांकर सुंदर रूप को देखिबा पई शह शह भक्त छुटी आसती। सेही भली 8 मास परे आज आकाश रे कलाहांडिया मेघ तार नेत्रोत्सव सृष्टि करी समग्र जनमानस को आकर्षित करुछि। तेणु प्राबंधिक बाबा बाद पड़े किपरि, तेणु प्राबंधिक ताको स्वागत करने संगे संगे आउ कौन कहउछन्ती, प्रासाद बातायन पथरे तोर आगमनीर शत शुभ शंख बाजी उठुछि। प्रासाद प्रासाद प्रसाद अर्थगत पार्थक्य आसिबो। प्रसाद हैला कृपा बा भोग, प्रासाद हैला सुउच्च अट्टालिका। प्राबंधिक कहउछन्ती प्रासाद बातायन पथरे, बातायन झरका, पथ हैला बाट, सेही सुउच्च अट्टालिका जेउठिकी प्राबंधिक रहुथिले अर्थात पुष्पपुर रे थिबा समय पुष्पपुरर प्रासाद बातायन पथरे से कौन करछन्ती, बारी बाहर आगमनीर शत शुभ शंख शुणी पारिछन्ती। शत शत अर्थगत पार्थक्य आसिबो। शत एठी शह संख्या विशेष, दंत्य शत है जहाँ मिथ्या नुहे। तेणु प्राबंधिक कहते तू आसबार आगमनीर तोर आसबार संकेत शत शत शुभ शंख बाजी उठुची। पिला माने शुभ शंख केतेबेले बाजे, जेतेबेले कौनसी मांगलिक कार्य हुए बा कौनसी शुभ कार्य हुए सेतेबेले शंख बाजी उठे। तेणु एठारे मंगलमय वर्षा बा बारीबाहर आगमन होइछि, तेणु प्राबंधिक शुभ शंख बजाउछन्ती। से शुभ शंख पुणी किपरि, शत शुभ शंख। शत शत माने गोटिए शंख नुहे, सहस शंख शंखर स्वर निनादित होउछि। अर्थात वर्षा आसिले घड़घड़ी शब्दर तो शब्द निश्चय शुभे। तेणु ए घड़घड़ी शब्द को प्राबंधिक कहउछन्ती ए घड़घड़ी नुहे, वर्षा आसिबार शुभ शंख बाजी उठुछि। तापरे प्राबंधिक संबोधन करछन्ती वर्षा को दूरबंधु। दूरबंधु जे अनेक दूर जो बंधु आसती ताको दूरबंधु बोली कुहा जाए। साधारणतः ओडिया घरे मामू मान को दूरबंधु बोली कुहा जाए। कहीं ना वर्षक थरे प्रथमाष्टमी रे भणजा मान को परुहा करिया पाई मामू माने दूररू चली आसती, तेणु मामू को कुहा जाए दूरबंधु। एठारे वर्षा को बा बारीबाह को कहीं प्राबंधिक दूरबंधु कहउछन्ती ना, दीर्घ 8 मास धरी धरणी उत्तप्त थिला, रौद्र तापरे उत्तप्त होई उठिला आमर पृथ्वी। ए 8 मास परे बारीबाह पृथ्वी पृष्ठ को आगमन करुथिबारु प्राबंधिक बारीबाह को दूरबंधु बोली कहते। पिला माने एई प्रबंध रे मेघ को बा वर्षा को अनेक शब्द रे व्यवहार करछन्ते प्राबंधिक। देख बारीबाह दूरबंधु। पुणी आमे आगो को पढ़िबा। बहुदिन परे तोर शुभागमन आज मंगलकर मधुमय होई उठिछि। प्राबंधिक कहउछन्ती बहुत दिन परे, एबे कहिथिली किमती बहुत दिन परे आसीछि वर्षा, तोर शुभागमन, शुभयुक्त आगमन, शुभागमन,
ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଆଗମନରେ ଶୁଭ ଆଗମନରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମଙ୍ଗଳକର ତ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ମଧୁମୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ବହୁଦିନ ପରେ ତୁ ଆସିବାରୁ ଆଜି ତୋର ଶୁଭ ଆଗମନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ବା ବାରିବାହର ଛୁଆଁରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 8 ମାସ ଧରି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନଈ ନାଳ ସବୁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି କ୍ଷୀଣ କଳେବର ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଳର ଅଭାବରେ ହାହାକାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ତୋର ଛୁଆଁରେ ପୁଷ୍ପପୁର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁଜ ହୋଇ ଉଠିବ। ବାରିଦ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ, ମେଘକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବାରିଦ, ବାରି ଦାନ କରେ ଯେ ବାରିଦ, ଏକପଦୀକରଣ। ବାରି ହେଲା ଜଳ, ଦାନ କରେ, ମେଘ ଜଳ ଦାନ କରେ, ତେଣୁ ମେଘର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାରିଦ, ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବାରିଦ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବା ତଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବିରହୀ ଯକ୍ଷ, ବିରହୀ ହେଲା ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥିବା ଯକ୍ଷ କିଏ ନା କୁବେରଙ୍କ ଧନର ଜଗୁଆଳି ହେଉଛି ଯକ୍ଷ। ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ବାରିଦ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଇତିହାସର କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି ଯେ ଅଳକାପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ କୌଣସି ଏକ ଅପରାଧରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ନିଜ ପତ୍ନୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବିରହ ଯକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯକ୍ଷଟିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଥାଇ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଅଳକାପୁରୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ତାର ପ୍ରିୟା, ତାର ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ, ତୋ ହାତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା, ଖବର ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା। ଏଇଠି କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ, ଅଳକାପୁରୀର ଯକ୍ଷଟିଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କରିଥିବାରୁ ଅଳକାପୁରୀର ରାଜା ଯକ୍ଷକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଏକ ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠି ତ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା ଯକ୍ଷ, ନା ଥିଲା କୌଣସି ଜନବସତି ନା କୌଣସି ଜନ। ତେଣୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିବା ଦ୍ୱୀପରେ ରହି ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀକୁ ଖୁବ୍ ଝୁରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏକ ଭାବାନ୍ତର। ସେ ଚାହିଁଛି ମେଘକୁ ତ ମୁଁ ଦୂତ କରି ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଳକାପୁରୀକୁ। ତେଣୁ ମୋର એકમાત્ર ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମେଘ। ତେଣୁ ମେଘକୁ ସମ୍ବାଦଦାତା ଭାବେ ବା ବାର୍ତ୍ତାବହ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଉଦନ୍ତ ବା ଖବରଟିଏ ପଠାଇଥିଲା। କାହା ପାଖକୁ ନା ଅଳକାପୁରୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ତାର ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ। ସେ କିପରି ପଠାଇଥିଲା, କେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଦେଇ ପଠାଇଥିଲା ନା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ। ଏଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟପାଶକୁ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେବ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଘନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ସେ ପୁଣି ବାରିଦକୁ ଦେଖ ଘନ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଘନ ମାନେ ମେଘ, ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା, ମେଘ ବା ଘନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ ଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ପୁଅରେ ଦାଏ ନା କୋଟିଏ ପୁଅରେ ଦାଏ? ଯେମିତି 1200 ବଢ଼େଇ ପଚାରିଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ, ସେମିତି
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ ନା ବିରହୀ ଯକ୍ଷ। ଯଦି ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତୁ ତାର ସମ୍ବାଦଦାତା ରୂପେ ତା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଉଦନ୍ତ ନେଇ ଯାଇପାରିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଏ କଥା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ। ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନା ଧରଣୀ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣା ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନା, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ଉଦାସୀନା ଧରଣୀ, ଉଦାସୀନର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଉଦାସୀନା, ଧରଣୀ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଉଦାସୀନ ହେଲା ଦାନୀ। ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଦାନୀ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବିପରୀତାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଧରଣୀ ଦାନୀ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭ ହେଉ ବା କ୍ଷତି ହେଉ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉଣା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ସେ କହିଛି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧରଣୀ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଜୀବୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବଜଗତ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ପାଲଟିଛି। ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଜୀବୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି? କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ, ସଲିଳ ହେଲା ଜଳ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଥିବାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବବାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଣା ହେଲେ, ଉଣା ମାନେ କମ୍, ଯଦି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କମ୍ ହେବ, ସେ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରିବ କି? ସେ କ'ଣ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଜୀବମାନେ କ'ଣ ଆଉ ବାସ କରିପାରିବେ? ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ କି? ବାୟୁ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଲିଳ ବା ଜଳ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା କି? ବାୟୁ ଅଛି, ସଲିଳ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା କି? ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ଆମେ -12-13 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ତେଣୁ ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଜୀବୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ଜଳାଭାବରେ, ଜଳଯୁକ୍ତ ଅଭାବ, ଜଳାଭାବ, ଜଳାଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି, ଦୁଃଖରେ ଚିତ୍କାର ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ, ଏଣୁ ଦିନ, ଦିନ ଏଠି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖକ। ଏଠି ଦିନ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ ନୁହେଁ, ଏଠି ଦିନ ମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ବୁଝିବା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖୀ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ, ଅଶ୍ରୁକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ କରି, ଏଠି ଆମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ, ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବାରିଦକୁ ପୂଜା କରିଥିଲା? ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବାରିଦକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ନା ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି, ମୋର ମନରୂପକ କମଳ ବା ପଦ୍ମ, କମଳ ହେଲା ପଦ୍ମ, ତୋତେ ଅର୍ପଣ କରି, ତୋତେ ଦାନ କରି, ତୋତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି, ତୋତେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି, ସ୍ୱକର୍ମ ମାନେ ନିଜ କାମ, ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳି, ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୋତେ ଦୁଃଖରେ କାତରରେ କହୁଛି, ତୁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସାରି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବାରିଦର? ବାରିଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଜଳଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ତୁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଜଳଦାନ କରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ, ଉତ୍କଳ ବା ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ। ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଉତ୍କଳ ପଥକୁ ଗତି କରିବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କିଏ ହେବ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି ବା ସଲିଳ ହୋଇ ତୋହ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଧୂମ,
ମାନେ ଧୂଆଁ, ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକ, ସଲିଳ ଜଳ। ମୁଁ ଯଦି ଧୂଆଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ପାଣି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିପାରନ୍ତି। କାରଣ ମେଘ ସହିତ ତ ଜଣେ ସଶରୀର ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି। ସେ ତ ମେଘ ବା ବାରିଦ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ମିଶିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଉତ୍କଳକୁ ଯାଇପାରିବେନି ମେଘ ସହିତ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଧୂଆଁ, ଆଲୋକ କି ଜଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଆରାମସେ ମିଶି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ, ଏଇ ଝରକା ବାଟରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଆଗେ ଆଗେ, ଅଗ୍ରଗତିରେ ମାନେ ଆଗରେ ଆଗରେ, ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତୋ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କହି ତୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋର ଉତ୍କଳକୁ। ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା, ପଥ ଚିହ୍ନେଇବା, ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ବାଟ ବିନା ବାଟ ଦେଖେଇବାରେ ଭାରତର ସାରଭୂତା, ଭାରତର ସାର ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭୂତା ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ସରସେ ଉତ୍କଳ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟ ବିରାଜ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ରୂପକ ସରସ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ, କମଳ ରୂପକ ବା ପଦ୍ମ ରୂପକ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର କେଶର ରୂପକ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଭ୍ରମ ହେଲା ଭୁଲ, ଭ୍ରମ ହେଲା ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭୁଲ। ତୋର ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍କଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏକ ଦିଗରେ ପୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଉତ୍କଳର ଦୁଇ ଦିଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପୁଗ, ପୁଗ ହେଲା ଗୁଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ ହେଲା ପୋଲାଙ୍ଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାଳ ଗଛ ଜାଣିଛ, ତମାଳ, ତମାଳ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ଜାରା ଶବର ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତାମ୍ବୁଳ, ତାମ୍ବୁଳ ହେଲା ପାନ, ନାରିକେଳ, ନଡ଼ିଆ, ବନରେ ବିଶୋଭିତ, ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି। ମହୋଦଧି ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ସେ ବଳୟିତ, ଘେରି ରହିଛି, ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପୁଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ, ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ, ମହୋଦଧିରେ ବେଳାରେ ବଳୟିତ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ, ତୁଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ, ଶିଖରୀ ପାହାଡ଼, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ସମାକୁଳ, ନିବିଡ଼ ବନରାଜି, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ବନରାଜି ହେଲା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ, ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି। ଅସରନ୍ତି ମାନେ ଯାହା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା, ସବୁଜ ଶୋଭା ବା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରରେ, ଅପରୂପା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନ୍ୟ ଦିଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଉଚ୍ଚ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗିରି ବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ନିଘଞ୍ଚ ବନରାଜିରେ ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ତୁ ଉତ୍କଳ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଦେଖିଦେଲୁ, ଗୋଟେ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଅପର ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଦେଖିବୁ। ତାପରେ ଚିହ୍ନିବୁ, ଜାଣିବୁ ଯେ ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ଯେ କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୋଟି ବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, କୋଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି ବା ଯଶର କିରୀଟିନୀ ମୁକୁଟ ଧାରିଣୀ, କୋଟି କୋଟି ଯଶର ଅଧିକାରିଣୀ ବା କୋଟି କୋଟି ଯଶର ମୁକୁଟ ଯେ ପରିଧାନ କରିଛି। ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ, ତଟିନୀ ହେଲା ନଦୀ, ନଦୀ ତଟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଳ ମାଳ ନଦୀ ତଟରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ତୋର ବକ୍ଷ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରତ୍ନଧାରିଣୀ,
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ, ତାହେଲେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟ ମାଳିନୀ, ପୁଣି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ। ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ? ସେ ସୁଜଳା, ସେ ସୁଫଳା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନଦୀବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତା ଏବଂ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଫଳା, ଫୁଳ ଅନେକ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସେ ପୁଣି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳା। କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଆଜି ସେ ପତିତା, ସେ ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା। ସେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତା, ସେ ଆଜି ଲାଞ୍ଛନା ପାଉଛି। ସେ ଆଜି ପାପିନୀ ପାଲଟିଛି, ଆଜି ଲାଞ୍ଛନା ପାଇଛି। ଆଜି ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଆଜି ଖଣ୍ଡିତା ପାଲଟିଛି। ସେଇ ମୋର ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ମୋର ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା ହୋଇଉଠିଛି। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମର ମନେ ଥିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟର ସେଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଜଳଦ, ପୁଣି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଜଳଦ, ଜଳ ଦାନ କରେ ଯେ ଜଳଦ, ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ତୋର କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ, ବିଜୁଳିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ, ଖାଲି ତ ମେଘ ଆସେନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଜାଣିଥିବ, ପହିଲି ଆଷାଢ଼ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେ ଭୂମିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଯାହା ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଯେ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ସହିତ ପୀତବସନ, ପୀତ ହେଲା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ, ବସନ ହେଲା ବସ୍ତ୍ର। ବିଜୁଳିକୁ ବନମାଳୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୀତବସ୍ତ୍ର ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବଳକା ବିଶୋଭିତ, ବଳକା ହେଲା ବଗ, ବଗରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଗନ୍ଧବହ ସୁଗନ୍ଧିତ, ହିଲ୍ଲୋଳ ହେଲା ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗରେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିବ। ଯେଭଳି ଆସିବା ପରି ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏଇଠିକି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ତାହେଲେ ଜଳଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ? ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯେଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ହଳଦିଆ ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ତୁ ଏବଂ କଳା ମେଘ ଦେହରେ ଧଳା ଧଳା ବାଗଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ସୁଗନ୍ଧିତ ବାୟୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୁ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପ ନାରୀମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି, ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ କଳା। ଯେଭଳି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀରେ ଘନଶ୍ୟାମ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକ ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର, ଉତ୍କଳର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଆଜି ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ, ତୋର ରୂପକ ଅମୃତ ପାନ କରିବ। ଯେଭଳି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ନେତ୍ର ତୋର ଜଳଦର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।